Okay. We start the next point, relation of elastic constant. We seen the Young modulus formula, E is equal to sigma by E. Next, linear strain, lateral strain. Linear strain, strains means change in dimension divided by original dimension. If is linear dimension, so delta L by L, and if lateral strain, so lateral dimension is diameter or thickness delta D divided by capital D. Poisson's ratio formula, lateral strain divided by linear strain. We already seen in last lecture. Next, relation between elastic constants E, G, and K. So there is two formulas, the relation between E, G, K. So E is equal to 2G in bracket 1 plus mu, and second is E is equal to 3K in bracket 1 minus 2 mu. Okay, on the basis of the two formulas, we solving the problems based on the elastic constant relations. Take first problem. Okay, problem statement. First problem, a square bar 400 mm square, 2 mm long, elongates 1 mm under an axial load of 40 kilonewtons. Modulus of rigidity is 80 GPa. Find the bulk modulus and Poisson's ratio. Okay, check videos on Blackboard. ओके, आता आपण प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बघितलं. त्यामध्ये गिवन डाटा फर्स्ट सांगा. फर्स्ट स्टेप, गिवन डाटा काय दिलेलं आहे? फर्स्ट डाटा सांगा. ओके, फर्स्ट एरिया इज गिवन, ए इज इक्वल टू किती? 400 mm square. Second, length is given, capital L is equal to 2 meter. Convert in mm, 2 into 10 raised to 3 mm. Second, which data is given? Elongation, delta L, change in length is also given. Delta L is equal to 1 mm. Then modulus of rigidity means shear modulus G is given 80 GPa. Convert in Newton per mm square. So 80 into 10 raised to 3 Newton per mm square. Next, which data is given? Load. Area. Okay, load is given. P is equal to 40 kilonewton is equal to 40 into 10 raised to 3, convert in Newton. Okay, that's the given data of the problem statement. Next, finding out K, modulus of rigidity find out करायला सांगितलेले आपल्याला. And second काय सांगितलेलं find out कराय? Mu, Poisson's ratio. ओके, दोन क्वांटिटी आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितले, के ची व्हॅल्यू आणि म्यू ची व्हॅल्यू. सो गिवन डाटा आहे एरिया, लेंथ, चेंज इन लेंथ. नेक्स्ट आहे आपला कोणता आहे तो? मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी म्हणजे शियर मॉड्युलस जी. नेक्स्ट लोड, and then find out the K and mu. That's the statement of the problem. First problem.
Okay. First step, find out the value of elasticity. Step first, पहिल्यांदा काय करावं लागेल आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागतील फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ द के अँड म्यू. म्यू आणि के फाइंड आउट करण्यासाठी तुमच्याकडे कोणत्या व्हॅल्यू लागणार आहेत? तर फर्स्ट आपण व्हॅल्यू फॉर्म्युला यूज करू शकतो मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी. E इज इक्वल टू काय आपला 3k इन ब्रॅकेट 1 मायनस 2 म्यू. ओके. वी डोंट नो व्हॅल्यू ऑफ द E. E ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित नाही. इलेस्टिक कॉन्स्टंट E इज इक्वल टू आपण 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वेअर घेऊ शकतो फॉर कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. सेकंड के इज फाइंडिंग आउट आणि म्यू ऑल्सो फाइंडिंग आउट. म्हणजे आपल्याला म्यू ची आणि के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला लागणार आहे. त्यासाठी गिव्हन डाटा यूज करून आपल्याला म्यू आणि E चं फर्स्ट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं. स्टेप 1, फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ मॉड्युलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी E. स्टेप फर्स्ट लिहून घ्या. कॅल्क्युलेशन ऑफ modulus of elasticity. So first use deflection formula. Elasticity formula आपण यूज करण्यासाठी आपल्याला कोणता यूज करायला? फर्स्ट फॉर्म्युला डेल्टा एल. डेल्टा एल चा फॉर्म्युला काय सांगा? डेल्टा. ओके, करेक्ट. PL upon E. From this formula we can get the value of the E. E ची व्हॅल्यू आपल्याला काय होते? त्या फॉर्म्युल्यावरून भेटते. तर डेल्टा एल ची व्हॅल्यू आपल्याला नोन आहे. पी व्हॅल्यू नोन आहे गिव्हन डाटा मध्ये. कॅपिटल एल ची व्हॅल्यू नोन आहे. एरिया इज गिव्हन. फाइंड आउट द मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी E. सो ट्रान्सफर और सिम्प्लिफाय द फॉर्म्युला. E इज इक्वल टू PL अपॉन A डेल्टा एल. ओके, चेंज काय केलं आपण? जी डिवाइडेड ची टर्म आहे E ची, ते काय केलं आपण? लेफ्ट साइडला घेऊन गेलो आणि डेल्टा एल काय केलो आपण? डिवाइडला लेफ्ट राइट साइडला घेऊन आलो. तर फॉर्म्युला E इज इक्वल टू PL अपॉन A डेल्टा एल. सो E इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ P 40 इंटू 10⁻³ एल ची व्हॅल्यू 2 इंटू 10⁻³ एरिया इज गिवन 400 and delta L also is given 1 mm. Find out the value of the E. 200 into 10⁻³ Okay. E's value is E ची व्हॅल्यू किती आलेली आपली? 2 इंटू 10⁵. कॉन्स्टंट व्हॅल्यूच येणार आहे आपली व्हॅल्यूला. सो डायरेक्टली कॉन्स्टंट घेऊ शकता किंवा व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता. सर्वांची आली का व्हॅल्यू? E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वेअर. आली का? करेक्ट करू का? झाले का प्रॉब्लेम? राईट डाऊन करून. डेल्टा एल रिपीट करतो बघा. डेल्टा एल चा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. डेल्टा एल इज इक्वल टू PL अपॉन E. फ्रॉम दिस फॉर्म्युला वी गेट द आन्सर ऑफ द E. E ची व्हॅल्यू आपण मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो, कारण जे अदर जे दिलेले आहे ते व्हॅल्यूज आपल्याला गिव्हन आहेत. सो E इज इक्वल टू सिम्प्लिफाय केला आपण फॉर्म्युला PL अपॉन A डेल्टा एल. ऑल व्हॅल्यू इज गिव्हन. पुट इन द फॉर्म्युला अँड गेट द आन्सर. सो E इज इक्वल टू आपल्याला व्हॅल्यू भेटलेली आहे 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वेअर. सेकंड स्टेप, सेकंड आपण काय करू शकतो? म्यू ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतोय रिलेशन यूज करून. E इज इक्वल टू आपला मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी अँड मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटीचं रिलेशन. आपलं E आणि G चं रिलेशन काय आहे ते फॉर्म्युला कोणता आहे? 2G इन ब्रॅकेट 1 मायनस 2 म्यू.
Okay, step second. Calculation of Poisson's ratio. Poisson's ratio ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करू शकतो रिलेशन ऑफ द ई अँड जी. ई आणि जी च्या रिलेशन वरून काय करू शकतो आपल्याला फाइंड आउट करायचं व्हॅल्यू ऑफ पॉइझन्स रेशिओ. तर रिलेशन बघा ई आणि जी चं मॉड्युलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटीचं रिलेशन ई इज इक्वल टू 2g इन ब्रॅकेट 1 प्लस म्यू. आपल्याला नोन आहे आताच व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली ई ची व्हॅल्यू आणि जी चं व्हॅल्यू आपल्याला काय दे गिवन दिलेली आहे मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटीची. सो simplify first the formula E is equal to 2g in bracket 1 plus mu. So E 2g काय करायचं आपल्याला लेफ्ट साइडला घेऊन यायचं आहे. सो काय होणार आहे फॉर्म्युला 2g इकडे काय राहणार आहे 1 प्लस म्यू देन E बाय g 2g E बाय 2g जे आपल्याकडे इथं जे प्लस ला 1 आहे तो इकडे गेल्यानंतर काय होणार -1 इज इक्वल टू म्यू. Put values in this formula. Mu is equal to 1 minus E by 2g. Mu is equal to 1 minus E ची व्हॅल्यू 2 into 10 raised to 5. E ची व्हॅल्यू काय असणार आहे जी आपल्याला काय आता फाइंड आउट केलेली आहे 2 into 10 raised to 5 डिवायडेड बाय 2 into जी ची व्हॅल्यू इज गिवन किती आहे 8 into 10 raised to 3. The value is 80 GPa. So converting 80 into 10 raised to 3. Convert this value is convert into Newton per mm square. Find out the answer. Mu values किती थे? Mu value answer सांगा. Calculate in the pencil. आले का आन्सर? Mu is equal to whole calculation is 1.25. So value of the mu is 0.25. नेक्स्ट व्हॅल्यू कोणती फाइंड आउट करायची? ओके म्यू व्हॅल्यू इज 0.25 आलेले आहे. नेक्स्ट फाइंड आउट मॉड्युलस ऑफ बल्क मॉड्युलस के फाइंड आउट करायचं आपल्याला. दोन व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला सांगितलेल्या ची व्हॅल्यू आणि म्यूची व्हॅल्यू. म्यूची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली. आता व्हॅल्यू करायची लास्ट जी फाइंड आउट करायची राहिलेली आहे तो ती व्हॅल्यू कोणते के व्हॅल्यू. सो के यूज फॉर्म्युला ऑफ द के चा फॉर्म्युला कोणता आहे फर्स्ट के इज काय असणार मॉड्युलस ऑफ बल्क मॉड्युलस असणार के म्हणजे काय असणार डायरेक्ट रेस डिवायडेड बाय व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. डायरेक्ट रेस काय असणार व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तर डायरेक्ट रेस आपल्याकडे गिवन आहे का नाही. सो हा फॉर्म्युला आपण यूज करू शकत नाही. सेकंड फॉर्म्युला कोणता आहे ई इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू के सांगितलेला 3k इन ब्रॅकेट 1 मायनस 2 म्यू. ओके तर बघा ई ची व्हॅल्यू आपल्याकडे फाइंड आउट केलेली आहे. सेकंड के ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. म्यू ची व्हॅल्यू आपण आताच फाइंड आउट केली. सो यूज दिस रिलेशन के अँड ई अँड फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ द के. E is equal to 3k in bracket 1 minus 2 mu. Okay, simplify first formula. E
डिवायडेड बाय मल्टिप्लिकेशन टर्म काय करणार आपण डिवाइड घेऊन जाणार इकडं ते काय असणार आहे 1 मायनस 2 म्यू रिमेनिंग टर्म 3k so k is equal to e divided by 1 minus 2 mu 3k काय आपलं मल्टिप्लाय इकडे असल्यानंतर काय होणार टोटल टर्मला डिवाइड put the values and find out the answer of the k e value is 2 into 10 raised to 3 divided by 1 minus 2 mu value किती 0.25 whole term divided by 3 calculate value of k कॅल्क्युलेशन मध्ये व्हॅल्यूज पुट करा आणि आन्सर किती येते सांगा k is equal to take second problem statement for a given material E is equal to 110 GPa G is equal to modulus of rigidity notation G जसे दिले पण आपण लिहू शकतो modulus of rigidity G is given 43 GPa find the bulk modulus and Poisson's ratio find the bulk modulus and Poisson's ratio write down problem statement first, then given data, and then how to find K and K. Okay, see on the board. Second problem statement. In the second problem statement, given data, given data is E is given modulus of elasticity 110 GPa convert in Newton per mm square. So 110 into 10 raised to 3 Newton per mm square. Second value is given is G modulus of rigidity. किती दिलेले आहे modulus of rigidity 43 GPa convert in Newton per mm square. So 43 into 10 raised to 3 Newton per mm square. And second value to find काय करायचं आपल्याला from problem statement value of k and mu. Okay, that's the given data. The second is finding value k and mu. First step फर्स्ट आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची ते म्यू सेकंड के कारण का जर म्यू ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट झाली तर आपण रिलेशन म्यू आणि ई चा आणि के चा यूज करून आपण व्हॅल्यू ऑफ के फाइंड आउट करू शकतो. तर फर्स्ट स्टेप फाइंड व्हॅल्यू ऑफ म्यू. ओके, म्यू ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. सो म्यू ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं तर आपल्याकडे किती टू फॉर्म्युला आहेत. एक लॅटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लिनियर स्ट्रेन EL डिवाइडेड बाय E. सेकंड आहे तो कोणता आहे आपला रिलेशन जी के आणि म्यू च. सो त्या रिलेशन मध्ये येऊ शकतं आपला फॉर्म्युला आहे तो E इज इक्वल टू 2G. G इज गिवन in bracket 1 plus mu. Okay, E is given, G is given, so value of the mu we can find out, easily find out.
म्यूची व्हॅल्यू आपण डायरेक्टली ह्या फॉर्म्युल्यानं यूज करून आपण डायरेक्टली म्यूची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. हा फॉर्म्युला व्हॅलिड नाही, कारण लिनियर स्ट्रेन आणि लॅटरल स्ट्रेन आपल्याकडे नाहीत. सो यूज दिस फॉर्म्युला. E is equal to 2G in bracket 1 plus mu. First simplify the formula. E by 2G is equal to 1 plus mu. Then next mu is equal to काय असणार आहे 1 minus E by 2G. Okay, mu is equal to 1 minus E value is given 110 into 10 raised to 3 divided by 2 into 43 GPa value is given of rigid modulus of rigidity or G into 10 raised to 3. Find the value of the mu. Mu is equal to काय येणार answer 1 minus check करा. Calculate in the calci. Mu is equal to 1 minus in bracket 110 10 raised to 3 divided by 2 into 43 into 10 raised to 3. From this calculation, we got the value of the mu is equal to 0.27. किती आलेला आहे व्हॅल्यू कॅल्शियम मध्ये जर तुम्ही हा व्हॅल्यूज पुट केल्या तर काय ते 0.27 ही व्हॅल्यू आपली म्यूची व्हॅल्यू आली. देन फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ द के. सेकंड स्टेप फाइंडिंग व्हॅल्यू ऑफ द के. के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. बल्क मॉड्युलस के इज इक्वल टू बल्क मॉड्युलस. फर्स्ट डायरेक्टली फॉर्म्युला काय आपला डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो आपल्याकडे स्ट्रेस पण नाही आणि व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नाही, सो हा फॉर्म्युला पण यूज करू शकत नाही. सेकंड फॉर्म्युला कोणता आहे रिलेशन बिटवीन ई के अँड म्यूचा. ई इज इक्वल टू काय असणार आहे 3K इन ब्रॅकेट 1 minus 2 म्यू. ओके, त्यामध्ये बघा ई ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे गिवन मध्ये, म्यू व्हॅल्यू आताच आपण फाइंड आउट केली. सो हा फॉर्म्युला यूज करून आपण के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. तर यूज दिस फॉर्म्युला. E is equal to 3K in bracket 1 minus 2 mu. First simplify this formula. E divided by 1 minus 2 mu is equal to 3K and K is equal to E by 1 minus 2 mu टोटल टर्मला काय होणार आहे टोटल टर्मला काय होणार आहे 3 मल्टिप्लायला इकडे आल्यानंतर काय होणार आहे डिवाइड होणार आहे. Okay, put value of K and mu. K is equal to E is equal to काय असणार आहे आपली इलॅस्टिसिटी. E is equal to given आहे व्हॅल्यू ती किती आपली 110 into 10 raised to 3 divided by 1 minus 2. आता व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेली म्यूची किती आलेली आहे 0.27 मल्टिप्लाय 0.27 होल टर्मला काय असणार आहे डिवाइडेड 3. फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ द के. Put value is calci. Check the value of the K. K ची व्हॅल्यू किती ते सांगा. Okay, second and complete of the calculation of the K. We've completed second problem of based on elastic constant relations EG and K.
Okay, value of the K is 79.7 into 10 raised to 3. युनिट काय असणार आहे? बल्क मॉड्यूलस युनिट Newton mm square. न्यूटन पर mm स्क्वेअर. ओके, व्हॅल्यू ऑफ के चेक करा. आले सर्वांची. थर्ड प्रॉब्लेम घेऊया. थर्ड प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इज third problem statement for a certain material the modulus of elasticity is 190 MPa. MPa meaning काय असणार आहे? न्यूटन पर mm स्क्वेअर. If Poisson's ratio is 0.35, calculate the modulus of rigidity and find bulk modulus. ओके, आता बघा यामध्ये गिवन डाटामध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला? फर्स्ट modulus of elasticity दिली आहे. ची व्हॅल्यू गिवन 190 MPa and second जी व्हॅल्यू गिवन आहे दिलेली आहे ती Poisson's ratio दिली. फाइंडिंग आउट K and G. ओके, सिंपल आहे. आपण काय करू शकतो? तर रिलेशन यूज करू शकतो E आणि G चा. सेकंड रिलेशन ऑफ E आणि K ची व्हॅल्यू रिलेशन यूज करून आपण डायरेक्टली फाइंड आउट करू शकतो. कारण म्यू आणि E ची व्हॅल्यू गिवन आहे आणि बोथ प्रॉब्लेम रिलेशन बिटवीन E G K मध्ये काय आहे? E आणि म्यू ची व्हॅल्यू आपल्याला नोन आहे. फाइंड आउट करायचं आहे J आणि K ची व्हॅल्यू. ओके, we solve one board C. Okay, third problem statement. Third problem, given data value of E is given. किती value of E? 190. 190. 90. Okay, Newton per mm square is directly given. Next mu value 0.35. 0.25. Okay, third finding out 35. Or 35. okay 35. Find value of K and G. ओके, आपल्या व्हॅल्यू के आणि जी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. गिवन डाटा मध्ये ई ची व्हॅल्यू दिली आहे आणि म्यू ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. सो फर्स्ट स्टेप फाइंडिंग आउट द व्हॅल्यू ऑफ द के. के ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करू शकतो आणि जी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो विथ रिलेशन ऑफ ई जी आणि के च्या फॉर्म्युल्यावर. सो लेट्स स्टार्ट. स्टेप 1, calculation of bulk modulus means K. Calculation of K. सो K चा फॉर्म्युला काय असणार आपला बल्क मॉड्युलसचा? जो डायरेक्टली फॉर्म्युला आहे तो काय असणार? स्ट्रेस बाय व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो हा काय मध्ये स्ट्रेस पण आपल्याकडे गिवन नाही आणि व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पण नाही आणि आपण फाइंड आउट पण करू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला फर्स्ट स्ट्रेस फाइंड आउट करायचं असेल तर काय लागणार? आपल्या फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. सो ऑल व्हॅल्यू अननोन, सो वी कॅन नॉट यूज दिस फॉर्म्युला. सेकंड फॉर्म्युला आपला आहे रिलेशन ऑफ ई के च 3K in bracket 1 minus 2 mu. Okay, mu value is given, E value is given. We can find out the value of the K. Use this formula. E is equal to 3K in bracket 1 minus 2 mu. Simplify first formula. E divided by 1 minus 2 mu is equal to 3K. So K is equal to E
divided by 1 minus 2 mu होल टर्म काय असणार डिवाइड मल्टिप्लाय 3 सो डिवाइडेड बाय काय असणार आहे त्या साइड नंतर 3 पुट व्हॅल्यू k इज इक्वल टू e ची व्हॅल्यू 190 divided by in bracket 1 minus 2 into mu value is 0.35 whole term divided by 3. So value of k is equal to check in calc value. Okay. Do calculation on calc. E is equal to 190 divided by in bracket 1 minus 2 into 0.35 whole term divided by 3. 2.11 into 10 raised to 2. Okay. Okay, k value is calculated to 211.11 directly value getting Newton per mm square. Okay, 10 raised to the 3 light term direct value is 211.11. Check all students check the answer of k. दोनशे 11.11 इथे k ची व्हॅल्यू चेक करा सर कॅल्शियम मध्ये जर कोणाचं रॉंग आन्सर येत असेल तर कॅल्शियम मध्ये मिस्टेक होत असेल आणखीन एकदा व्हॅल्यू पुट करून चेक करा 211.11 येते ओके फर्स्ट कॅल्क्युलेटिंग ऑफ की सेकंड व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आपल्याला ते कोणते जी जी मीन्स मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी जी मीन्स मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी shear stress divided by shear strain formula. Okay. Second value finding steps 2 finding of value of G modulus of rigidity. So really using the relation of E, G and mu is equal to काय असणार आहे 2G in bracket 1 plus mu. Okay. First simplify formula E divided by 1 plus mu is equal to 2G. So G is equal to in bracket E divided by 1 plus mu whole term divided by 2. Put value of the elasticity and modulus Poisson's ratio. E is 190 divided by 1 plus mu value 0.35 whole term divided by 2. Calculate in Cal C. G value is okay. Do calculation. G is equal to 190 divided by 1 plus 0.35 divided by whole term divided by 2. किती ते आन्सर G चं 190 divided by 1.35 70.37. 70.37. Okay, correct answer Newton per mm square. G is equal to किती आहे त्या व्हॅल्यू 70.37 Newton per mm square. Okay, next problem.
Okay, next problem statement. Take down. Next problem, a circular rod of 10 mm diameter. A circular rod of 10 mm, sorry, 100 mm diameter, 100 mm diameter and 500 mm long is subjected to a tensile load of 1000 kilonewton. Determine modulus of rigidity and bulk modulus. And काय करायचं आपल्याला व्हॅल्यू जी ची आणि के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं. If Poisson's ratio is 0.3, Poisson ratio is given mu is equal to 0.3. If the modulus of elasticity, capital E elasticity, is equal to given 210 kilonewton per mm square. Find the linear strain. Find out काय करायचं आहे linear strain. So E find out करायचं आहे. Given data बघा, capital D, the diameter of the circular bar is given 100 mm. Second length also given of the rod, L is equal to 500 mm. Then force is given 1000 kilonewton converted to Newton. So 1000 into 10 raised to 3 Newton. 1000 into 10 raised to 3 Newton. Mu is given Poisson's ratio 0.3. Elasticity E is given, E is equal to 210 kilonewton per mm square. Means that's not the GPA. 210 GPA. Means that's 90 kilonewton per mm square. So converted per mm square, 210 into 10 raised to 3. इथे युनिट कन्वर्जन बघा. kilonewton per mm square. So kilonewton per mm square करायचे पहिले. Newton per mm square करायचे. So kilonewton न्यूटन करायसाठी काय करायला लागणार आपल्याला यूज टू 3 ने मल्टिप्लाय करायला लागणार. बाकीचे काय तिथे चेंज नाही. 3 ने काय करायला लागेल मल्टिप्लाय करायला लागेल. Okay, 10 to 3 ने मल्टिप्लाय केलं काय होईल न्यूटन. Otherwise mm square at is no change. So multiply with 10 to 3. आणि kilonewton per mm square म्हणजे काय असते आपलं GPA. सेकंड फाइंड आउट करायचं आहे G व्हॅल्यू, K व्हॅल्यू आणि E ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. लिनियर स्ट्रेन. पहिल्यांदा चेक करायचं म्यू ची व्हॅल्यू आणि E ची व्हॅल्यू दिली असेल तर आपण G आणि K इझिली फाइंड आउट करू शकतो. रिलेशन कोणता असणार आहे मॉड्युलस ऑफ इलेस्टिसिटीचं रिलेशन E चं G चं K चं आणि Q चं. जर म्यू आणि E ची व्हॅल्यू दिली असेल तर K आणि G फाइंड आउट करू शकतो. फर्स्ट G आणि K फाइंड आउट करायचं. त्यातून आपल्याला काय भेटणार आहे म्यू ची व्हॅल्यू P वरून आपण काय करू शकतो स्ट्रेन फाइंड आउट करू शकतो. लिनियर स्ट्रेन. ओके, झाले प्रॉब्लेम स्टेटमेंट राईट डाउन करू. Okay, problem number 4.
गिवन डाटा आताच राईट डाऊन करून घेतला आपण फ्रॉम पीपीटी. सो सेकंड फर्स्ट स्टेप काय असणार आहे आपली? स्टेप फर्स्ट, कॅल्क्युलेशन ऑफ मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, जी फाइंड आउट करायचं आहे. सो फॉर्म्युला काय असणार आहे आपला? फ्रॉम इलास्टिक कॉन्स्टंट E इज इक्वल टू G in bracket 1 plus mu. Simplify first term. So G is equal to काय फॉर्म्युला येते आपला? E divided by 1 plus mu whole term ला काय असणार आहे? Divided by 2. Okay, second, put the values of E elastic constant. Elastic constant value given किती आहे? सांगा E ची व्हॅल्यू. E ची व्हॅल्यू किती येते? 210 गुणिले 10^3. चेक मी करतो चेक. Okay, E is given 210 into 10 raised to 3 divided by 1 plus mu value. Mu ची value किती? 0.3 किती? 3. Okay, mu value 0.3 whole term divided by 2. Calcium value put करा. 210 into 10 raised to 3 divided by 1 plus 3 आपली 1 plus 0.3 is equal to काय असणार आहे? 1.3. 210 into 10 raised to 3 divided by 1.3 divided by काय करायचं? होल टर्मला 2 ने डिवाइड करायचं. किती येते आन्सर? G is equal to 80.76 into 10 raised to 3. 80. Okay. 80.7 into 10 raised to 3 Newton per mm square. Okay, second, value, steps 2, finding value of K. तेच रिलेशन आपल्याला यूज करायचं आहे. E, K आणि mu चे रिलेशन डायरेक्टली आपण ते व्हॅल्यू K ची भेटते आपल्याला, कारण E आणि mu चं जर व्हॅल्यू तुम्हाला गिवन असेल तर डायरेक्टली हा रिलेशन वापरायचं K आणि G साठी. सो E चं काय असणार आहे? 3K फॉर्म्युला in bracket 1 minus 2 mu. First simplify this formula with respect to K. K is equal to E divided by in bracket 1 minus 2 mu whole bracket divided by 3. Put value of elasticity and mu. 200 into 10 raised to 3 divided by 1 minus 2 into mu value 0.3 is given whole term divided by 3. Calculate value of K on Calci. चेक करा किती ते व्हॅल्यू K ची. 210 into 10 raised to 3 divided by 1 minus 2 into 0.3 म्हणजे किती असणार आहे? मल्टिप्लाय केलं इथं 0.3 ला 2 न तर 0.6 येते. 0.6 मायनस केलं 1 मधून 0.4. 210 into 10 raised to 3 divided by 0.4 होल टर्मला डिवाइडेड बाय 3 करा. टू 210 into 10 raised to 3 divided by 0.4 ह्या कॅल्क्युलेशनला काय करायचं आपल्याला? डिवाइडेड बाय 3. K ची व्हॅल्यू भेटते. किती आली K ची व्हॅल्यू? 175 into 10 raised to 3.
Okay. 175 into 10 raised to 3. Correct answer, Newton per mm square. Okay. 175 into 10 raised to 3 Newton per mm square. Last व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला सांगितलेली कोणते? लिनियर स्ट्रेन. लिनियर स्ट्रेन फाइंड आउट करायला सांगितली. 3 क्वांटिटी फाइंड आउट करायला सांगितलेला. ती कोणती असणार आहे? पहिली फर्स्ट होती ती मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी जे फाइंड आउट करायला सांगितली. सेकंड मॉड्युलस ऑफ बल्क मॉड्युलस फाइंड आउट करायला सांगितली की ची व्हॅल्यू आणि लास्ट सांगितली आपल्याला लिनियर स्ट्रेन. Okay, step 3. Calculation of linear strain EL. EL आपण फाइंड आउट कोणत्या फॉर्म्युलेने करू शकतो? एक डायरेक्टली फॉर्म्युला आहे. E इज इक्वल टू डेल्टा एल लिनियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाय काय असणार आपला ओरिजिनल लेंथ एल. सेकंड फॉर्म्युला कोणता असणार? E चा म्यू वरून फाइंड आउट करू शकतो आपण. तो कोणता? लॅटरल स्ट्रेन E डिवाइडेड बाय काय असणार आहे? EL डिवाइडेड बाय लिनियर स्ट्रेन E. सो म्यू आपल्याकडे गिवन आहे पण लॅटरल स्ट्रेन गिवन नाहीये. सो आपण इथं E ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकत नाही. तर आपण फॉर्म्युला यूज करू शकतो. फर्स्ट E इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल. डेल्टा एल इज गिवन डेल्टा एल गिवन आहे का? एल गिवन आहे कॅपिटल एल. डेल्टा एल गिवन आहे का? नाही. ओके, फर्स्ट आपल्याला फाइंड आउट काय करावं लागेल? डेल्टा एल. तर डेल्टा एल चा फॉर्म्युला काय आपला? PL upon A. PL upon correct. First find out delta L, PL upon AE. Load is given 1000 into 10 raised to 3. okay, correct. 1000 into 10 raised to 3. Length L is given 500 mm. 500 mm divided by area. Diameter is given 5 by 4 into the value 100 so square into E value modulus of elasticity 210 into 10 raised to 3. Calculate DL first, change in length, then put in equation first. E is equal to delta L by L. We got the value of the linear strain. Find out value of delta L, change in length. 1000 into 10 raised to 3 multiply 500 divided by 5 by 4 into 100 square into 210 into 10 raised to 3. Do proper calculation on calcium. Okay, from chat box roll number 17 नम्रता कसोटीने दिलेला आन्सर 0. किती आलेला आन्सर? चेक आन्सर 0.303. delta L value 0.303. Then put this value in first equation 0.303. Put values. Delta L is now calculated 0.303 and divided by length
Length is given 500 mm. Calculate E. Linear strain. किती येते व्हॅल्यू 0.300 divided by 500. 6.06 into 10 raised to minus 4. Correct. 6.1 into 10 raised to minus 4. ही लिनियर स्ट्रेन ला काय असणार आहे युनिटलेस क्वांटिटी आहे. आता आधी सांगितलं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ येईल mm आणि चेंज इन लेंथ पण काय असणार आहे mm कॅन्सल होते. सो E is equal to 6.1 into 10 raised to minus 4. ही व्हॅल्यू झाली आपली लिनियर स्ट्रेन. सो काय कॅल्क्युलेट केलं आपण फर्स्ट ते फाइंड आउट काय सांगितलेलं मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी देन मॉड्युलस ऑफ बल्क मॉड्युलस K आणि थर्ड लिनियर स्ट्रेन. We take next problem. A bar of 30 mm diameter is subjected to pull of 60 kilonewton. The measured extension or gauge length is 200 mm, is 0.09 mm elongation, I think, and the change in diameter is 0.0039 mm. Calculate the value of modulus of elasticity and modulus of rigidity. Okay, capital B, diameter of the bar दिलेला आहे इथे given 30 mm. त्याच्यामध्ये फोर्स अप्लाय केलेला आहे की 60 किलो न्यूटनचा. सो न्यूटन मध्ये काय असते काय करायचं आपल्याला 60 to 10 न्यूटन. ओरिजिनल लेंथ इज गिवन L इज गिवन दिलेला आहे आपल्याला 200 mm. नेक्स्ट इलॉंगेशन दिले. इलॉंगेशन मध्ये काय असणार आहे चेंज इन लेंथ डेल्टा L is equal to 0.09 mm. Change in diameter delta D पण दिलेला आहे change in diameter so 0.0039 mm. फाइंड आउट करायचं आहे G आणि E. तर कन्सेप्ट बघा आपण E is equal to रेस्ट बाय स्ट्रेन फॉर्म्युला यूज करू शकतो. सेकंड लॅटरल स्ट्रेन is equal to delta D by D चेक करू शकतो. आणि नेक्स्ट लिनियर स्ट्रेन फाइंड आउट करू शकतो. पॉइजन रेशियो त्याच्यावरून आपण काय करू शकतो लॅटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लिनियर स्ट्रेन. आणि लास्टला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आपल्याला G ची. सो we can use the relation of E and G mu. E is equal to 2Z in bracket 1 plus mu. So write down problem statement first, then given data, then to find the bar of 30 mm diameter is subjected to a pull of 60 kilonewton. The measured extension on gauge length of 200 mm is 0.09 mm. Deformation and change in diameter is the change in diameter capital delta D 0.0039 mm. Calculate the value of modulus of elasticity and modulus of rigidity. Find out करायचं value आपल्याला E and G ची. Next problem, given data. Given data सांगा मला फर्स्ट. लेंथ 200 mm. हा तुम्ही सांगा सर्व डाटा सांगा 200 mm. नेक्स्ट डेल्टा L 0.09 mm. 0.09 mm. Next diameter D
diameter of the bar. Sir, TML. ठीक आहे. Check करायला लागतं ते काय. 0.0039. Delta L दिलं ना तो. एक मिनिट चेक करू. First value, find out value of first step. Step first, calculation of elasticity. सो बघा चेक करा ईचा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे त्यासाठी आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करू शकतो ई इज इक्वल टू म्यूचा नाव होऊ शकत नाही डेल्टा डी चा यूज केला तर पीएल अपॉन एई. ओके चेक करा तुम्ही डीएल चा फॉर्म्युला यूज करू शकतो आपण इथं डीएल इज इक्वल टू काय आपला पीएल अपॉन एई. ओके सो सिम्प्लिफाय फर्स्ट ई इज इक्वल टू PL upon A delta L. Okay, so E is equal to put values of P value 60 kilonewton, 10⁻³ Newton. Then length is given 200 mm divided by finding out area of the circular bar pi by 4 into d square. So pi by 4 into d value 30 square into change in length also given 0.09. So calculation on calci E value is equal to it is the answer. It is the answer each value 188.62 into 10⁻³. okay. 186.62 10⁻³ Newton per mm square. Okay, we got the value of the E. Next value, find out 88. 62 येते 62 येते चेक करा थोडाफार डिफरन्स झाला असेल 188, sir. 88. Okay. Next, find out value of G. Relation use करायचा E is equal to काय असणार आहे 2G in bracket 1 plus mu. So simplify formula with respect to G is equal to काय असणार आपला E divided by in bracket 1 plus mu divided by whole term ला 2
आता म्यूची व्हॅल्यू आपल्याकडे गिवन आहे का नाही, तर म्यूची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. त्यासाठी म्यूची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, फॉर्म्युला म्यूचा यूज करावा लागेल त्याआधी म्यूसाठी. तर म्यूचा फॉर्म्युला काय असणार आहे, लॅटरल स्ट्रेन डिवायडेड बाय लिनियर स्ट्रेन. लॅटरल स्ट्रेन आणि लिनियर स्ट्रेन आपण फाइंड आउट करू शकतो. लॅटरल स्ट्रेनचा फॉर्म्युला काय असणार, डेल्टा डी डिवायडेड बाय डी, आणि लिनियर स्ट्रेनचा फॉर्म्युला काय असणार आपला, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय एल. त्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा. चेंज इन डायमीटर आपल्याला दिलेला आहे गिवन 0.0039 डिवायडेड बाय डी 30 mm डिवायडेड बाय डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ किती दिलेलं आहे 0.09 डिवायडेड बाय लेंथ किती 200. ओके, म्यूची व्हॅल्यू किती ते चेक करा. नंतर 0.29 येते. म्यू व्हॅल्यू इज इक्वल 0.29. म्यू इज इक्वल टू 0.29. पुट व्हॅल्यू z इज इक्वल टू 180.62 into 10 raised to 3 divided by 1 plus 0.29 whole term divided by 2. Okay, g value, g is equal to value with 72.33 into 10 raised to 3 Newton per mm square. Check answer of the books.